आज आपण मान कहवा मुताबक आमे बाबा ये चूर्ण बेलारी अलेख मठ को आसीचे बाबा आज साक्षात सन्थ कवि भीम भोई ये महिमा अलेख धर्म प्रचार प्रसार किपरि बढ़ी आस से विषय बाबा ठारू जानिबा। न भाई आमर होउचंती लेखक सी महिमा स्वामी निर्देश कर्मे सब लेखक करछंती। अच्छा ये सब लेखा मान सब आज्ञार निज स्व अक्षर से निज हाथ में लिखि ना लिखि ना से जहाँ गाई जहाँ कही सब लेख द्वारा लिखाई वासुदेव धर्मधर मार्कंड चार जन पाखे लेखक थे पंडित एमाने लिखि कि स्वहस्त लिखि ना जन्मरंद भणिले भीमकंद मु पापी जन्मंद भाग्यर थिले धरी श्री गुरु पाद भाग्य से भाग्य गुरु आज्ञा हेले ये मुझे जन्मरंद मुझे पाठ साठ कि मत जना ना मु कौन केमी कौ आकार मैंने महिमा प्रभु ताकू कहले जे तमे जहाँ कह वेदांत से सब तुमको चारिजण पंडित जोगे दिज्व हरिहर वासुदेव धर्मानंद मार्कंड ये चार जन लेखक पाखक गले पठेले से सब लिखिं कि बसिक गाई जहाँ कहते सब सत्य। अच्छा अच्छा आमे जानिबा तांको बाणी किछि आसंतु तीनपुर मध्य अलेख नाम को भज देखो कलिजुग घटी आसुची बेनी कर्णे सुरी बुझ भीम भाईंकर वाक्य आहे नर लोक देह संसार देहदायी होई मते अलेख महिमा सागर नाम को भजन कर समस्ते ऋषि राक्षस ऋषि गण आदि दत्त दानव सहित कली काल आसी शेष होइलाणी महिमा डाक समस्त महिमा ठाकुर समस्ते लय करे बोले से किए कहते मामा वेदांत कहूँ आम ए जानिबा भीम भईंकर अति सुंदर वार्ता जे प्राणी आरत दुख अप्रमित देखु देखु केबा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेउ ए बाणी विषय बाबा टिके किछि कहंतु। ये हूँ भीम भाईंकर प्रथम अक्षर बाणी से कहले प्राणी आरत दुख अप्रमित देखु देखु केबा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेउ जगत कि उद्धार हो जगत उद्धार बोली कौन ना पिंधती वृक्षर बकल नेत्र देखुच सकल आम वस्त्र ना बकल गछ बकल धारण कर शेष यहाँ लिखि अक्षर हूँ जाना प्रथम अक्षर रेखा अ भर समस्ते रही आम कौन कहे जो पिला को पाठ पढ़े आउे कौन कहते ब्रह्मा विष्णु शिव लिखी कहते ब्रह्मा मतलब ठ कर दिए ठटा कर दिए ये ठ रू गोटे प्रथम अक्षर अलेख तापर रही महिमा ता पेट भर ख ले आज पेट भर आ गए पेट भर ख महिमा अलेख से अक्षर मध्य महिमा अलेख आउ किछि लेखा मध्य अक्षर और अनंत अनंत बोली गोटे सर्प तार रूप सर्प तार अ महिमा अच्छी महिमा पर लेख अच्छी महिमा अलेख या भीतर शब्द ये तो अनेक अनेक स्वयंभूत अच्छी सब अच्छा रही भितर ये अक्षर आमर हूँ मुख्य मूल मूल आंकटू ये अक्षर भीतर समस्ते रही जहाँ सृष्टि आहारी भीतर समस्ते जो कथा कथा रे अच्छी लोक कथार कलिजुगर अंत पाई ए लोक मैंने यहीपरी धर्म भावना भटकी जाउछन्ति विभिन्न दुख पाउछन्ति से विषय टिके किछि कहंतु। नहीं दुख आ सुख दीटा लागी रछि जेमती हमर जन्म आ मृत्यु सेम दिन दिन बा राति सेम दुख पर सुख आसे सुख पर दुख आसे जमती राति थी बर्तमान दिन आसला सेमती शरीर से रकम गति करुच्ची आम भी से रकम गति कर चलते धर्म थे धरती धरती रहिले आम रहा जदि क्या अधिका थाए कम थाए कि क्या अधिक पीड़ित थाए कम पीड़ित थाए
କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ବକଳ ଧାରଣ କରୁଛୁ ଆମର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କି ଆମେ ନିରୋଗୀ ସେମିତି ଆମେ ବାବା କହିପାରିବେ ସମିତି ଯେ ଟଙ୍କାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ 25 ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା 25 ନ ଭୋଗିଲେ ଏ ଶରୀରରେ ମାନେ ଅଷ୍ଟକୋଟି ରୋଗ 64 ବେଦନା ଏ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସି ଆମେ ଯେମିତି ଆସିଛେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବେଳେ ଆମର ଅଷ୍ଟକୋଟି ରୋଗ 64 ବେଦନା ଯେ ଯାହା ସମୟରେ କରୁଥାନ୍ତି ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ ଶରୀର ଉଠି ହେବ ବୋଲି ଏ ସେମିତି ଶରୀର ଯୋଉ ରକମ ଗତି କରି ଚାଲୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ସେମିତି ଗତି କରି ଚାଲୁଛେ। ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ସମୟର ଅପବ୍ୟବହାର ସମୟକୁ ଯଦି ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଭୁଲ। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଯୁବପିଢ଼ି କିପରି ସମୟକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଦିଗରୁ ହୁଏତ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାହିଁବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସର ବନ୍ଧୁ ଆଉ ନିଜର ହାତ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସର ବନ୍ଧୁ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସର ବନ୍ଧୁ ନିଜର ହାତ। ଆମେ ଯଦି ହାତ ନଥିବା ବାବା କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହାତ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ହାତ ଯଦି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ହାତଟା ଉଠୁନି କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ହାତଟା ଆମର ମାନେ ପାରାଲାଇସ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛେ କି ହାତଟା ଅକାମି ହେଇଗଲା ହାତ ଥାଇ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାହିଁ। ହାତ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲୁ କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାହେଲେ ହାତ ଥାଇ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ବୃକ୍ଷ ଡାଳ ଭଳି ଏ ଗଛ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କହି ଚାଲିବେ ହଁ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ହଁ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମୟ ଆସିଲେ ନାଇଁ କି। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦରିଦ୍ର ଉତ୍ସାହହୀନ ସେ ଯେ ଦରିଦ୍ର ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହୀନ କିଏ ଯାଉଛି ଜଣେ ଉତ୍ସାହ ହଉଛି ଜଣେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ସେଟା ସେ କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦରିଦ୍ର ସେଟା ଦରିଦ୍ର ଉତ୍ସାହୀନ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସର୍ଟ କଥା। ଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ମନରେ ଭୟ ମନରେ ଭୟ କଲେ ପାପ ମନରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭୟଟା ଆଣୁଛେ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ପାପ କିନ୍ତୁ ଭୟ ଆମେ ଜାଣିନା ଭକ୍ତି କର ଭାବ କାହିଁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭୟକୁ ଛାଡ଼ ଭକ୍ତି କର ଭକ୍ତିରେ ଲୟରେ ବାର୍ତ୍ତା। ଆମେ ଯେଉଁ ମନରେ ଭୟ ଆସୁଛି ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣି ଆସିଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇମା କୁହନ୍ତି ଡାଣି ଭୂତ ସବୁ ଆସିଲେ ଛୋଟବେଳୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭୟଟା ଆମ ଭିତରେ ରହି ଆସିଛି ଏ ଭୟଟା କେମିତି ଦୂରେଇବ? କଳ୍ପନା ମୁଖରେ କାଳ ଥାଏ ପ୍ରାଣୀ ତା ଜାଣି ନପାରେ ଏ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାଳ ଥାଏ ଏଠି ଗୋଟେ ଛିଡା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଆତ୍ମା କାଳ ଯାଇ ସେଠି ତମକୁ ଦେଖାଯାବ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାଳ ଦିଆଯିବ କାଳ ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭୂତ ଏଇ ଭୂତ ଭିତରେ ସିଏ ଯାଇକି ତମକୁ ଦେଖାଦବ ଭୂତ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠୁ ନାମର ପଛରେ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଅଛି ଅଲେଖ ରୂପକୁ ଧରି ନାମକୁ ଭଜିଲେ ଅଲାମେ ପଶିବୁ ଏ ସଂସାର ମାୟାରୁ ତରି ଏ ସଂସାର ଗୋଟେ ମାୟା ଏ ଶରୀର ଅଛି ଏ ଶରୀର ବି ମିଳିଯିବ କେତେବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ କିଛି ଦିନ କ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ ଭଙ୍ଗୁର ଏ ଶରୀର ଏ ଯା ଅଛି ଆଉ ବେଳକୁ ଆଉ ଏ ଶରୀର ନଥିବ କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ମହି ଉପରେ ସର୍ବେ କାଳବୟ ସାରି ବାହାରି ଯିବା କାଳ ବେଳେ ସରିଲା ଏ ଭୂମି ଉପରେ ଆମେ ଅଛେ ନା ଭୂମି ତଳେ ତ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜଳ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଅଛେ ଭୂମି ତଳେ ନୁହଁ ଆମେ ଭୂମି ଉପରେ ଅଛେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଭଜିଲେ ଏ ସଂସାରର ଯୋଉ ମାୟା ଜାଲରୁ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା ମହିମା ଅଲେଖଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ବାଣୀ 200 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ପାଇଁ ଆସିଛେ କେତେଦିନ ପାଇଁ ଯିବା ଯିବା ଭୀମ ଭାଇଙ୍କ ଭଜନ ତାକୁ କିଏ ବା କରିବ ଭଜନ ସନ୍ଧିର ପାଠ ଆଉ ନୁହେଁ ଉଶ୍ୱାସ ବୋଝ ବହିବାକୁ ବଡ଼ ସଜ ନେବା ଆଣିବାକୁ କିଏ ଅଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇପାରିଲେ ଭାରି ସଜ ନ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବୋଝ ମେରୁ ପତନ ଗୋଟେ ବୋଝ କିନ୍ତୁ ବୋଝ ନୁହଁ ଫୁଲ ବାଡ଼ି ଭରୁ ଆମର ବାବା ଯୋଉ ଏଇ ଚୂନ ବେଲାରୀ ଏଇ ଯୋଉ ମଠଠାରେ ଅଲେଖ ମଠରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର କିଛି ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବକଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି ବାବା ମାନେ ସବୁ ସଭା ବସିବ ସଭା ତା ପଛରେ ସଭା ବସିବ ସଭା ମାନେ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ବାବା ମାନେ ଡକେଇବେ, ଯାହା ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଡକେଇବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କେତେ ବର୍ଷ ଘର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଏ ପିଲାଟି ମାନେ ବକଳ ଧାରଣ କରୁ। ଯେମିତି ଆମ ବାବା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ବକଳଧାରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ରହିବୁ ନା ଆଉ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବକଳ ଧାରଣ କଲେ, ଆମକୁ ବକଳ ଧାରଣ କଲେ, ତମେ ବକଳ ଧାରଣ ବାବାମାନେ ସଭା ମଣ୍ଡପରେ ବସି ସଭା ସମିତି କରି ତାরা ଆମକୁ ବକଳ ଧାରଣ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ। ସେ ଆଜ୍ଞା କ୍ରମେ ଆମେ ବକଳ ଧାରଣ କଲୁ। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ନିୟମ ନେଇକରି ଚାଲିବୁ। କୌପିନଧାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୌପୁନୀ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କୌପୁନୀ ଧାରଣ ଆମେ କରିଥିଲୁ। କୌପୁନୀ ଧାରଣ 12 ବର୍ଷ କଲା ପରେ 12 ବର୍ଷ କଲା ସେବା ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ଦେବା। ସେ ଗୁରୁ 12 ବର୍ଷ କୌପୁନୀ ଧାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାହେଲେ ବକଳ ଧାରଣ କରାଯିବ ଆଉ ଦେବେ ଆଉ ଯାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଦେଖିଲେ ନିଷ୍ଠା ନିୟମ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବକଳ ବାନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ କୌପିନ ଯେଉଁମାନେ ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମକୁ ଆସିବେ ଆଗେ ବୈରାଗୀ ଧାରଣ ବୈରାଗ ହେବେ। ତା ପଛରେ ବୈରାଗ ନାଇଁ ଆଗେ କିଛି ବର୍ଷ ଫକଡ଼ ଧାରଣ କରି ବୁଲିବେ। ଘର ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବେ, ଆଗ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଆଗ ଖାଲି ବୁଲିବେ ସେମିତି ସାଙ୍ଗରେ ଫକଡ଼ ଧାରଣ ହେଇକରି। ତାପରେ ତାର ନିଷ୍ଠା ଉପରେ କିଛି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବୈରାଗୀ ଧାରଣ କରିବେ। ବୈରାଗୀ ଖାତାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେବ। ବୈରାଗୀ ଖାତାରେ ନାଁ ଲେଖା ପରେ ସିଏ କିଛି 12 ବର୍ଷ ଗଲେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀଭୂତ ଉପର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରିବେ, ନହେଲେ କୌପୁନୀଧାରୀ କରିବେ। ସେ କୌପୁନୀଧାରୀ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ରୂପରେ ଆମେମାନେ ଆଜି ଯାଉଛେ। 3ଟା ଗଣ୍ଠନ ଆମର ଅଛି। 3ଟା ସ୍ତରରେ ତାପରେ ବକଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ। କେତେ ଦେଶରୁ ସବୁ ଆସିଛୁ, ଧର୍ମ ଧାରଣ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କାର ନ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମାଜ ଗୋଟା ସମାଜ କରିଦେଉ। ସମାଜ ବି କରୁ, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ କରୁ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଜଗତ ଦରିଆରେ ଆସିକି ତାହେଲେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମେଳା ହୁଏ। ବାବାମାନଙ୍କର କର୍ମ ଏଇଠାରେ ଆମର ସାଧୁ ରାମଦାସଙ୍କ ସମାଧି ଅଛି। ଯେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବାବା ଏଠି ରହିଥିଲେ। ବାବା ଆମର ରହିଥିଲେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ପାରାଦୀପ ହେଇନଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ବାବା ରହିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ରାମଦାସ ବାବା ଥିଲେ ଏଇଠି ଥିଲେ। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ, ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପିଲା ମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିପାରନ୍ତିନି, ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଣିକି ସବୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ଡେରି ଦେବେ ଗଛରେ। ଏଇନା କାଜୁ ଅପରେସନ ହଉଛନ୍ତି, ପିଲା ନହଣୁ ପିଲାକୁ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ବାପା ସେମିତି ନଥିଲା। ସେ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା କ'ଣ ନା ଜନ୍ମ ନ କରିପାରିଲେ ପିଲାକୁ ମାଆକୁ ଡେରି ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଜନ୍ମ ନ କରିପାରି ମରିଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଡେରି ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ପତଞ୍ଜଳି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଡେରି ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ବାବା ଆମ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଉପାୟ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପିଲା ପେଟରେ ଥିବ, ସେ ଏମିତି କରନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସମାଜ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ନେଲା କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ନିଜେ ଇଏ କରିକି ସମାଜ କରିଦିଅନ୍ତି, ପୋତି ଦିଅନ୍ତି। ଏ ବିଲୁଆ କୁକୁର ହେଟା ଏସବୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ। ଏମିତି ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆଉ ସେ ଅବସ୍ଥା, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଜନ୍ମ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାଟିକିରି ପିଲାଙ୍କୁ ମାଆକୁ କାଟିଦେଲେ। ଏସବୁ ସେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗ ନଥିଲା। ଏଇନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ କାଟିକି ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଥିବେ ବାବା, ଆଗରୁ ଏଇ ସବୁ କର୍ମ ଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପିଲାଦିନୁ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ ରାମଦାସ ବାବା। ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ବି ରାମଦାସ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଅନାଦି ଚରଣ ବାବା। ଅନାଦି ଚରଣ ବାବା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଜଟ ସମାଧି। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ରାମ ଦାସେ, ତମେ ମୋର ତ ଏଇ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଦାନ୍ତ କଷୁ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଜଟ ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ତମେ ଏଇଟା ରଖ। ସିଏ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସମାଧି କରିଥିଲେ, ଦାନ୍ତ ଆଉ ତଣ୍ଟ, ଏ 2ଟା ଆଉ। ଅନାଦି ବାବା ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ କେଉଁଠି ନା ଜଗତସିଂହପୁର ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ରାମ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ ଆଉ ଜଟ। ଯେ ଆମ ଗୁରୁ ବାବା ଅଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ବାବା। ରଘୁ ବାବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସମୃଦ୍ଧି କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ରଘୁ ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ସେ ଏରିଆ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ରଘୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ସେ ବାବାଙ୍କର। ରାମ ବାବା ଦାସ ଆଉ ଆମର ବାବା, ଏ 2 ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବାବା ପକେଇ ପିଲାଦିନ ରହିଗଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ କଟିଲା ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏକାଠି ଥିଲେ। ଏବେ ବାବା ଦେହାନ୍ତ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଗୋଟିଏ ଘନିଷ୍ଠ
ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଭାଇ ମା ପେଟରୁ ଯେମିତି ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ଏ ସେଇ ରକମ ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ରାମ ଆଉ ଶ୍ୟାମ ରଘୁ ଆଜ୍ଞା ରାମ ରଘୁ ଦି ଭାଇ ଯେମିତି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ମାର ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭରୁ ଯେମିତି ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମିଳନ ମିଳି ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଦେଖୁଛ ଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ରହିଗଲେ ଆଉ ଯାହା ହଉ ମଠକୁ ଆସୁଛେ ମହିମା ଅଲେଖ ମଠ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନେଇକରି ଆସୁଛେ ଏଇ ଧାମରୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କିପରି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେ କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲେ ଏ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଆଗକୁ ମରିବାକୁ ଯାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଆମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜନ୍ମ ନେଇଥାଉ ଯେ ଆମ ପରିବାର ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ନା ବାବା ଆମେ ଜନ୍ମ ବେଳେ କାନ୍ଦିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଜନ୍ମ ବେଳେ ହସିଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ବାବା ଆମେ ହସିଥାଉ ନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ନେଲା ପରେ ଆମେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ହସିଥାଉ ନା ବାବା ନା ଯାହା କହିଲେ ବା ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇଟାକ ସମାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଯିବ ଆମେ ଯେମିତି ତ ସେ ଶୋକ ସନ୍ତାପରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସମୟ ସରିଗଲା ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଗଲା ସେ ଚାଲିଲେ ଆମେ ସେମିତି ଯିବା କେହି ନାହାନ୍ତି ରହିବେ ନାହିଁ ରହିନାହାନ୍ତି ଏ ଭବନଙ୍କ ବହି ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା କାହାର କାମ ସାରିକି ସମସ୍ତେ ଯିବା ମୁଁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଦୁଃଖ ସାରିଲେ ଦୁଃଖଟା ପ୍ରକାଶ ହବ କହିଲେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଦିନ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଏତିକି ଶୋକ ଆଉ ତେଣିକି ଶୋକ ନାହିଁ ଶୋକ ସେଇ ସମୟଟା ହବ ଶୋକ ହବ ସେତିକି ତ ଆଉ ଆମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଲଗା ଦୁଇଟି ନା ଗୋଟିଏ ବାବା ଦୁଇଟି ନା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ ଯେମିତି ଦିନ ସେମିତି ରାତି ରାତି ଏ ସେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏ ଯିବ ଆସିଛି ଫେଣି ଯିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ଘରଠୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯିବ ଯିବ ଆସିଛି ଯିବ ଏ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ରଖି ଆଗକୁ ଯିବା ବଢ଼ିବା ଆଉ ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମର ସନ୍ଥ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ଅଛି କିଛି ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ ଇଏ ହେଉଛି ଅଲେଖ ମହିମା ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ଆସନ୍ତୁ ହଉ ବାବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ ଇଏ ଯଦି ସାରୁ ପଠେଇ ଦେବେ ନା ଏଇଠି ଦୀପ ଜାଣିଦେବେ ଆଉ କୋଉଠି ତମ ଘର ଆମର ପିପଳ ମହିମା ଅଲେଖ ଏହି ଚୂନବେଲାରୀ ଅଲେଖ ମଠ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛେ ଏହି ଚୂନବେଲାରୀ ଅଲେଖ ମଠରେ ଅଲେଖ ବାବା ବାବାଙ୍କ ବୟସ ହୁଏତ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ବାବାଙ୍କ ସହ ପଦେ ବି କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଭାରି ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବାବା କିଛି ପଦେ ଆପଣ କିଛି ମହିମା ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମହିମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦେ ଅଧେ କହିବେ ଆଉ ପିଲାଦିନ କଥା କହିବେ ଆଉ ପିଲାଦିନ ଘର ଛଡ କେତେ ବର୍ଷରୁ ହେଇଥିଲା ଛୋଟ ଅବସ୍ଥା 9 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆପଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା କିଛି ଦେହ ପା ଖରାପ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ ଅଲେଖ ମଠକୁ ବୋଲି ପାଇଁ ସେବେଠାରୁ 9 ବର୍ଷରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ବାବା ଏଇ ମଠରେ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି ଆଉ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଅଲ୍ଲାହ ଚରଣ ବାବା ଆଜ୍ଞା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ବାବା ପୁଅକୁ ଆମେ ମଠକୁ ଦାନ କରିଦେବୁ ତାପରେ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ମଠକୁ ଯିବି କି ଘରେ ରହିବି ନାଇଁ କି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଛୋଟ ପିଲା ଯୋଉ ଜ୍ୱର ଝାଡା କି ଯୋଉ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ହୁଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା ଆମର ମେଡିସିନରେ ଯଦି ଭଲ ନ ହୁଏ ଆମେ ନେଇଯିବା ଅଲେଖ ମଠକୁ ଆମର ଏଇ ଲୋକାଲର ଚୂନ ମଠକୁ ଚାଲ ଯିବା ବାବା ଥେବେ ଧାରି ଦେବେ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି ହାତ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ବିଭୂତି ଦିଅନ୍ତି କି ଯାହା ତାର ଚେରମୂଳିକା ଔଷଧ ପତ୍ର ଆକାର ଦିଅନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ମେଡିକାଲ ଆମର
मेडिसिन रे भल न हंतु पछे किंतु ये महिमा रू भल हे जानती सेई समय रे हमर औषधीय उद्भिद बा ये जो गुल्म उद्भिद सब थिला तार हाँ से तार द्वारा बाबा माने हमर भल करूथिले पिला मानकर किंतु झाड़ी हवा कथा जो कहले से भी सेठी कहना आम महिमा अलेख मठ को आसिले झाड़ी हवा पई पिला माने आसंती से जो झाड़ी हवा कथा ये जो छोट पिला डरी गले बा किछि रात्रि बाउलु थिबे चिंचित होथिबे ठाकुर का आशीर्वाद महिमा जो जो जगह मेडिसिन डॉक्टर काम न देबे से जगह बाबा काम करती माने भल हो जाए छुआ देह ये विश्वास आम भितर आज पर्यंत मध्य रही लोकाल पाख आग मोर विश्वास अच्छे जे जगह गले जो जिनसा भल न हेले भी भल हो तापर सेमिति खाली पिला छोट पिला न गाई गोरु ऊपर भी बहुत अभिज्ञता बाबांकर अच्छी गाई गोरु माने हमर क्षीर गाई दउची काई कमी गला कहीं नात मारुची कहीं ये होची से विषय भी बाबा दियंती पानी दियंती ये करती गाय भी ठीक हो जाए किछि गाय हजी गले किछि खोजिबा पई सेमती किछि व्यवस्था थाए कि हां हजी गले बाबा कहि दिबे को दिग को लोक रखिची कि को अण ओढारे बांधी के रखिची कि को दिग को जाईची कि को दिगरे के बाहर रहि जाईची आसी पारुनी ए दिगरे भी कहि दियंती बाबा बाबा भी कहि दियंती किंतु एबे भी जा हो बाबा तापर आ गोटे कथा हमर जेंती भूत पेत को जेंती कोर्ट कचेरी आईन ग्रहण करैनी जेंती करैनी कि सेमती हमर तो विश्वास अछि महिमा एडु एडी असंदा असंती आ एई विश्वास रे हमें आज हम जगत चलीची एई विश्वास रे हमें बंचुछे ए विश्वास को हमें भांगिमा नाही एई महिमा अलेख धर्मर विश्वास रे आसी आमे पिला मानकर हो बा वयस्कंकर हो जहार भी हो श्रद्धा विश्वास नहीं आसिले से माने तांकर से आशा पूर्ण होई थाए ए कथा हमें जानिछे आ भाई कोन आपन टिके महिमा अलेख धर्म विषय रे किछि कहना से छोट बड़ तार जो जरा फर भल मद मु आनी हां से ठीक आज्ञा तापर हम दादांकर छोट पुआ हला भाई जे तार सब बेले देह मुंड झाड़ा हबो बांती हबो जर हबो हमर मेडिकल को आगे न उठे कि हम घर आगे उठियो मठ को नेकी जाओ तापर इठै जदी भी भल तो हबो 100% जदी भी किछि न हला तापर दि थर आसीबु तीन थर आसीबु चार थर बेलू किंतु भलटा हबार सियोर आथरा माने ये नाही जे ये जगह को आसिले आपण फेल मानिबे कि हबनी कि कोन करबो सेमिति नाही विश्वास रखि चंदी माने विश्वास पूर्ण हबो तबे बाबा जाले देउरिया देबे न देबे खाया पे विभूति विभूति देबे कथा मन रे भक्ति थवा दरकार तमे आसीयो कहबे नाही मु सिटी जिबिनी बाट सारा कथा दाही के आसीयो मु जिबिनी चलो जा बुल पड़ी आसिया कि जिबा चलो मेडिकल में पळिया मेडिसिन आने देखिए जाउची ए केन तो बहुत लोक कर तांकर मन भितर आसिला जे घियोटा आबे देई आसिलु ता मन भितर आसिला जे मेलाला गलानी मु एठी नै घियोटा देई आसी से मन भितर गोटे सदा हमर से मन नथला अगिरा पुनै गलाई 8 दिन एडी हबो कि 15 दिन हबो 11 तारिख रे एबे बापांकर मन पइला काली राती रे जे नाही हमर नै कि देई बाबा घियोटा नै देई आसो जे मन रे अछि बिली मन रे अछि बिली हेरा मन ठाकुर पकई देले जे नाही तू नै देई कि बाबा कहले तुम डेरी कर दलो आमे पठै दबु कि तांगर ए करबे सेमते आ स्वप्न कथा जो कह जाए काल माड़ी बसला बोली से बंधु आमर कहले जे एटी पशु पशु से सब भल लागिला मते से विषय बाबा कोन काला सतरे कोन माड़ी बसे ना कोन कल्पना थाई गोटे कल्पना मुखे काला थाई प्राणी अवश्य तो जानी ना पारे जरा कल्पना अछि जा कहि देले पूर्वरे ये कल्पना कल्पना मुखे काला अछि से कहले हमें सोई थिलु पूरा कळाई मो बेकु माड़ी बसला जे मो होई परलिनी हां हां को माडी बसला सेटा कल्पना बाबा मने हम मन रे धारणा आसी जाए तो अच्छा धीरे रे हमें जो कथा आलोचना करे रात रे चिते सोइले कि सेटा मन रे भावटा आसी जाए सेटा भाबी दियंती मो स्वप्न देखिली कि बाबा एबे मध्य ए जगह रे अछंती जहा हमें आसी सकाळु देखुथलु बाबा बुलाबुली करूथले तांकर से पत्र जो पड़ी सब सफा सफी करूथले बुलाबुली करके आसंती अले इबे जाईथिले जाई आसिकरी माने रहि जाइछंती बाड़ी धरिक गेट पर्यंत जीवे से जो समाज पर्यंत जीवे माने बाड़ी जीवे सब बाड़ जानती बाबा किंतु बाबा अंगन हमर बसिबे घंटा पर्यंत खाली इना आसियाले अपन बसिथिले जाऊ आपण देखले पाऊ जाऊ महिमा आले ए चुनो बेलारी अलेख मठ ए चुनो बेलारी अलेख मठ रे ए सुंदर जगह अच्छी परिवेशटी मध्य सुंदर अच्छी अच्छा आम किसी कथा जानिबा पचारिबा
ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଅଛି, ଏଠାରେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ କିଛି ଜନ୍ମଦିନ ହଉ କି ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ହଉ ଏସବୁ କିଛି କରିହବ ଏ ଧାମ? ଜନ୍ମଦିନ 21 ପାଳନ କରୁ ହୁଏ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ବିବାହର ପାଳନ ନେଲା ଆମକୁ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ଆମକୁ ଆମର ମନେକର ମନ୍ଦିର ପାଳନ ଯାଅ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ 21 ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଏ ଏଠି। ଛୋଟ ପିଲା ନା, ଶିଶୁ ପିଲା, ହଁ ଛୋଟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ନାଇଁ ଯିଏ ବି ଚାହିଁବେ ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନ ନହେଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହଉ ନହେଲେ 21 ହଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ବି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉ ଏ ଜାଗାରେ ପାଳନ କରିହବ। ନହେଲେ ରିଙ୍ଗ ସେଲିମନି ହଉ, ଆମର ନର୍ମାଲି ତ ଏବେ ସବୁ ରିଙ୍ଗ ସେଲିମନି ହଉଛି ଆମର ମଣ୍ଡପରେ ନହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ। ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସ୍ପେସରେ କିଛି ବି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବନେଇଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଫାଇଦା ରହିବେ। ଇଏ କରିବେ ଗଛ ବୁଛ ଇଏ ଜାଗା ସୁବିଧା ଆଉ କୋଉଠି ପାଇବେନି। ଆମର ଏମିତି ହୋଟେଲରେ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ତ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ବି, ସୁବିଧା କୋଉଠି ପାଇବେନି। ଆଉ ଇଏ ଜାଗାଟା ଆମର ଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଉଛି ନା? ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ହଁ, ଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଚୂନ ବେଲାରୀ ବାବା ଏଇ ଅଲେଖ ମଠ। ଆଉ ଏ ମଠକୁ ଚାହିଁବାକୁ ହେଲେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଆସିକି ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପରମିଶନ ନେଇକି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣ ଯାହା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରିବା କଥା କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ହଁ, ମହିମା ଅଲେଖ ମହିମା ଅଲେଖ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, এই ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଧ୍ୱନି ପକାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବିଭୂତି ଧ୍ୱନି ଘର ମଧ୍ୟ। ଧ୍ୱନି ନିମନ୍ତେ ସମାଧିମାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ଧ୍ୱନି ପକାଯାଏ। ଆମ ସେହି ଅଲେଖ ମହିମା ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳନ୍ତି ଗଛମାନ ସବୁ ଧାମରେ ବୁଲୁଛେ ବା ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛେ। ଆମ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ବାଣୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବା ଭକ୍ତ ଭାଇନା, ଆପଣ ଏଇ ଅଲେଖ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମିତ ଅଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ପୁଅ କି ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ଏମାନଙ୍କର ଧିଅ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଆସୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେଇଠୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆସିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ ଦେହ ପା ଭଲ ହେଇଯାଏ? ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା। କବିତ୍ୱ ପଣ୍ଡିତ ସୁଜ୍ଞ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହିମାକୁ ସର୍ବେ ଡାକ, ଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା ଦୋଷ ନ ଧରିବ ଉଚ୍ଚେ ଦେଉଅଛି ଡାକ। ଏହି କଥା ଆମ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଯେ କହିଥିଲେ, ଡାକିଥିଲେ, ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଲେଖିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ବାଣୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଆମର ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ଅରଣ୍ୟ, ନାନା ଜାତିର ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଅଲେଖ ମଠର ପରିସର। ଏହି ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମ ଏଇ ଚୂନବେଲାରୀ ମଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ଆଉ ବାବାଙ୍କ ସହ ଟିକେ କଥା ହେବା ଏଇ ମହିମା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବାବା ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ମହିମା ଧର୍ମ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମବାଦ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମବାଦ ମହିମା ଧର୍ମ। ମହିମା ଧର୍ମ, ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହିମା ଧର୍ମର ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ମହିମା ଧର୍ମର ଆଦ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବୁଦ୍ଧଗୁରୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା। ଗୋବିନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 64 ସିଦ୍ଧ ବାବାମାନେ ବକଳ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ପରମ୍ପରା କ୍ରମାନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମର ଧର୍ମର ନିୟମ ଗ୍ରାମକେ ରାତିଏ ଘରକେ ମୁଠିଏ, 360 ଦିନ କରି ଭ୍ରମଣେ ଗ୍ରାମେ ଦିନେ ରହଣେ। ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦେଶ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ସାଧୁମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଗ୍ରାମର ଭକ୍ତମାନେ ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଧର୍ମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ, ଧର୍ମ କଥା ସାଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଶରଣ ଆଶ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାହା କହିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ କାନ୍ତି ସବୁ କଥା ବରାଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୌରିକ ବସ୍ତ୍ର, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଗୌରିକ ଗେରୁରେ ବୁଡ଼ା ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରାହୁଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ଶରଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଆଉ ସକାଳ ସମୟରେ
ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି 5 ଥର 7 ଥର ଶରଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମବାଦ, ଶୂନ୍ୟବାଦ, ବ୍ରହ୍ମବାଦ ଉପରେ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏଇଟା ସଗୁଣବାଦ, ନିର୍ଗୁଣବାଦ। କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସନା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁରେ ନାହିଁ, କେବଳ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା ଏକ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ମହିମା ଧର୍ମ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମବାଦ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ସାରାଂଶ କଥା। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା କଲି ମହିମା ଲେଖିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ମହିମା ଅଲେଖ ମଠ, ଚୂନବେଲାରୀ, ଫଳନ୍ତି ଗଛମାନ, ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ମଠ। ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ମଠ ବା ଆମ ଚୂନବେଲାରୀ, ବେଲାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। এই ଚୂନବେଲାରୀ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ମଠ, ଚୂନବେଲାରୀ ଅଲେଖ ମଠ। ବିଭିନ୍ନ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ସହ କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗଛମାନ ଏ ଜାଗାରେ এই ମଠଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କମଳା, ପଣସ, ସପଇତା, କରମଙ୍ଗା, ଅନେକ ଫଳନ୍ତି ଗଛମାନ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅଲେଖ ମହିମା ଧର୍ମର ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ କିଛି କଥା ହେଲେ, ଜାଣିଲେ। ଆଉ କିଛି କଥା ରହିଛି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛେ। ମହିମା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟତା ଆଡ଼େ ଯାଇଛେ। ମହିମା ଅଲେଖ ମଠକୁ ଚୂନବେଲାରୀ, ଏହି ଚୂନବେଲାରୀକୁ ଆମେ ଆସି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମହିମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଅନେକ କଥା ରହିଯାଇଛି ଯାହା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେମାନେ ଆସୁଛେ, ମହିମା ଧର୍ମକୁ ଆସୁଛେ, ଏହି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ। ଅଦ୍ୱୈତ ଶୂନ୍ୟତା କିପରି ଧର୍ମରେ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅଲେଖଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।